यूएस मुद्दा ते अज के एपीसोड के थोड़ा स्वागत है जी। असी जी गल भाषा की करिए, आम तौर पर भाषा कम्यूनिकेशन का मीडियम है, संचार का गलबात का साधन है। या जे असी होर तकनीकी पक्ष वाल जाइए तो साडे डायफ्राम चों निकलण वाली हवा जिहड़ी है साडी जुबान के जरिए बुल्लां नूं, दंदां नूं, तालवे नूं कित्थे टकराएगी, किहड़ी धुनी पैदा होएगी, उहदा किहड़ा सीक्वेंस बनेगा, उहनूं जोड़ जोड़ के जो बनता है वो तुहाडी एक भाषा की शक्ल अख्तियार करदा। और दुनिया दे विच हर सिविलाइज सोसाइटी या अनसिविलाइज सोसाइटी के इंसान को आम तौर पर भाषा मौजूद है। सो भाषा की एडी अहमियत की है? अल्टीमेटली तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ तुहाडे हाव भाव, तुहाडी भावना नूं अगांह लिजाउण च मदद करनी है। सो क्यों जरूरत है भाषा नूं किसी तक पहुंचाउण दी, और क्यों उस भाषा खातर असी इन्ना पैशन रखते हैं, उहदी खातर इन्नी शिद्दत दे नाल असी संघर्ष करते हैं। उहदे पिछे शायद कारण यह हुंदा है कि भाषा कल्ली तकनीकी नहीं है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ इंसान ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ जुड़ियां ने। जिथे मौजूद है इंसान, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ पिछले मुल्क नाल, उन्हां दे पिछोकड़ नाल, उन्हां दे जद्दी पुश्ती जमीनां दे नाल जोड़न वास्ते मदद करदी है, उस सभ्याचार नाल जोड़न वास्ते मदद करदी है। और ये जिहड़ी भाषा आ ये चुनौती का सामना करदी है जदों असीं नवीआं सरजमीनां ते आउंदे आ, नवें सभ्याचार दे विच आउंदे आ। पंजाबी दे बारे आम तौर ते काफ़ी देर तो अफवाहां उठदियां आईयां सी पंजाबी मुक जानी है। यूनाइटेड नेशन ने कुछ रिपोर्ट देती जिहड़ी फेक निकली बाद दे विच कि पंजाबी मुक जानी है। सो इदां दीयां गल्लां उठदियां रहियां ने, पर फैक्चुअली जे असीं तत्थां दे उत्ते जाइए तो गल यह है कि पंजाबी नूं इन्हां मुल्कां च आके संभाल पाना, अपनी अगली पीढ़ी तक दे सकना सौखा नहीं रहा आ। कुछ लोग हैगे ने जिहड़े इस काम के लिए काफ़ी संघर्ष करते हैं, काफ़ी जद्दोजहद करते हैं, काफ़ी योगदान पाते हैं। सो उन्होंने चो एक शख्सियत नूं असीं अज सद्दा दिता है भाषा के इस मुद्दे के उत्ते चर्चा करने वास्ते। साडे विचकार इस वेले प्रोफैसर संदीप सिंह मौजूद ने। प्रोफैसर साहब, सब तो पहला बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा इत्थे आउण दे वास्ते। प्रोफैसर संदीप कल्ले पंजाबी भाषा दे नहीं, रिलीजन दे, वर्ल्ड रिलीजनस दे, इहदे नाल नाल इतिहास दे भी प्रोफैसर ने। हॉफसा यूनीवर्सिटी 8 साल पढ़ाया है, ओल्ड वेस्टबरी यूनीवर्सिटी न्यूयॉर्क दे विच कॉलेज पढ़ाया है, और मौजूदा समय च कोलंबिया यूनीवर्सिटी दे विच पंजाबी पढ़ा रहे ने। इंटरस्टिंगली पंजाबी पढ़ाउण दा जिहड़ा इन्हां दा काम है, आई थिंक 4-5 स्टूडेंट्स तो शुरू होया सी ते हुण दर्जनां दी गिणती जा चुकी है। बहुत राइट। सो ये छोटा जिहा तारुफ है, बाकी गल्लां जिहड़ियां ने ओह भाषा दे बारे असीं करनियां ने। जो जिहड़ी गल मैं इंट्रोडक्शन कही है प्रोफैसर साहब, तुसीं ਉਹ ਚੋਂ मौजूदा समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 10 ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਣਗੇ, 5 ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਣਗੇ, ਕਲਾਸ ਚੱਲੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, 10 ਤੋਂ 15 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, 15 ਤੋਂ 20 ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਣਥਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਯੋਂਡ ਲਾਈਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹੀ, ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਲਾਈਕ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮਾਹੌਲ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ। ਯਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਸੋਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਸੋਨੀ ਓਲਡ ਵੈਸਟਬਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਤੇ ਨੇ, ਮਾਡਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਪੰਜਾਬੀ 1 ਹੈ। ਸੋਨੀ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ, SUNY, SUNY @ ਓਲਡ ਵੈਸਟਬਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਲਡ ਵੈਸਟਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ 23-24 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10-15 ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਸੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 7-8 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਟੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਟ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 24 ਜਾਂ 25 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰ ਟੈਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਓਵਰ ਟੈਲੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 25 ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਕਲੋਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਭਾਰ ਸਾਂਭ ਲਓਗੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਨਹੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਾਇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ 2 ਵੀਕ ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਵੀਕ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈ ਆਓ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੋ ਪ੍ਰਾਇਰ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਦਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਊਂਡਸ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਲਾਈਡਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਊੜੇ-ਆੜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉੱਥੋਂ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਰਹੇਗੀ, ਬਹੁਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 25% ਪੰਜਾਬੀ 25% ਲਾਈਕ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਡਾਈਵਰਸ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਰਦੂ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ
ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਰਫੜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਾਨ ਰੰਧਾਵਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣ ਜਾਣ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਛਿੜੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲਿਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ ਲਿਪੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਲਿਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਬੇਸਡ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੇਸਡ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਧਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਬਕਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫੇਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਪੀ ਲੈਣੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਂਚ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹਰ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋ ਲਿਪੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਰਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਨੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਵੱਧਦਾ, ਇਕਨੋਮੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਟ ਭਾਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਖੁਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਵਾਕ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਗੜੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਬਣ ਕੇ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਅੜ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ 1975 ਤੱਕ ਜਾਂ 80 ਤੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਉਹਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਉ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਉਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ, ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੈਬਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਛਾਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਮਬਾਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਫ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮਸਾਲੇ ਇੰਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜ਼ਾਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲੱਭੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਸਕੀਏ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਅ ਦੀਆਂ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਸੈਪਰੇਟ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਰਡਸ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲੋ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਤੇ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ, ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੋ ਢੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਆਈ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ MA PhD ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਫਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ?
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 2003 ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੁਗਿਰਦਾ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਣਥਕ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿਸ ਰੀਅਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਨੇ SEI ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ SIC, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਨੈਲ ਆ, ਯੇਲ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਲਿਟਲੀ ਚੈਲੰਜ ਫॉर ਮੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੱਬ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਰ ਮੈਂ NYU ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਰਨੈਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫੋਰਥ ਹੋ ਗਈ ਕੋਲੰਬੀਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਫਰਟ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੁਝ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲੇਗਾ ਜਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਦੀਪ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਕਬੂਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਤਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੜ ਆਏ ਓਏ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਹੜ ਆਈ ਓਏ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਮਾਖਿਓ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੋਂਠੀ ਲਾ ਦੇ, ਮਾਖਿਓ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੋਂਠੀ ਲਾ ਦੇ, ਚੂੜਾ ਪਰ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਚੂੜਾ ਪਰ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦੇ, ਲਾਜ ਨਾ ਲਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਐਸੀ ਅਣਖ ਜਗਾ ਦੇ।